SGPC ने सिख जथेबंदियां वालों मंजी साहिब विखे सरबत खालसा बुलाने लई मंगी इजाजत देने तो इनकार कर दिता है। SGPC प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने कहा कि सरबत खालसा सिर्फ अकाल तख्त साहिब विखे ही बुलाया जा सकता है। सिख जथेबंदियां ने 10 नवंबर ਨੂੰ बुलाए गए सरबत खालसे ਲਈ SGPC ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। यूनाइटेड अकाली दल के प्रधान मोहकम सिंह की अगवाई च कई सिख जथेबंदियां दे आगू श्रोमणी कमेटी के मुख सकत्तर हरचरण सिंह नूं मिले सन अते मंग कीती सी कि सरबत खालसा मंजी साहिब विखे बुलाए जाने की आग्या दी जाए। मोहकम सिंह ने कहा कि डेरा मुखी नूं मुआफी देने के फैसले तो बाद लगातार सिखां वालों विरोध किया जा रहा सी, जिस करके सरबत खालसा बुलाया गया है। इस दौरान देश विदेश तो वड्डी गिनती विच सिख शामिल हो रहे हैं, जिस करके उन्होंने मंजी साहिब विखे समागम करवाए जाने की मंग की। उन्होंने सदे पत्र विच एह वी जिक्र किया है कि अज जो हालात पैदा होए हैं उस लिए पंजाब के मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल जिम्मेवार हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने इस पत्र ते फैसला लैंदियां सिख जथेबंदियां नूं मंजी साहिब दीवान हाल विखे सरबत खालसा बुलाने की इजाजत देने तो इनकार कर दिता। हालांकि जथेबंदियां पहला यह भी कह चुकियां हैं कि जेकर उन्होंने मंजी साहिब दीवान हाल विखे समागम करने की इजाजत नहीं दी जाती तो वह विचार करनगे कि इस समागम नूं होर कित्थे कीता जावे। पिछले दिनों जो अकाल तख्त साहिब ते होर सिख केंद्र विच वापरिया है उहदे नाल हर सिख का हिरदा बड़ा दुखी ते वलुंदरिया गया है। उस संबंध विच सानूं आस सी कि कोई जोग ते लड़ींदा हल कढणगे पर नहीं कढ पाए, जिस करके मजबूरी वस खालसा पंथ नूं सरबत खालसा वर्गी संस्था नूं सदा देना पिया है। और उस वास्ते असीं सब तो पहला सदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं प्रधान साहब सरदार अवतार सिंह जी मक्कड़ राही सो चीफ सैकटरी जो श्रोमणी कमेटी दे हैं उन्हां राही असीं दिता कि एक तो सानूं श्री मंजी साहिब विखे पंथ ने दूरों दराडों बहुत दूरों आना, देशों चों सूबियां वख-वख तो नुमाइंदियां ने वो सचखंड श्री हरमंदर साहिब ते होर स्थानां दे दर्शन करन और इस तरह वो सानूं सहयोग करन। श्रोमणी कमेटी की एक जिम्मेवारी भी है कि पंथ नूं सहयोग करना, पंथ नूं अगे लैके जाना पंथ का साझा कारज है, इस विच आपदा बनदा रोल अदा करन ते नाल ही असीं नूं सद्दा दे रहे हैं ना थां दी मंग कीती है। तो ये इस वास्ते असीं अज बेनती लैके आए। मैं समझदा कि जिहड़े सिंह साहिबानां दी संस्था है ये खालसा पंथ ने तैयार की है। पुराने इतिहास में गुरसबान के इतिहास में इसकी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, पर जो पंज प्यारिਆਂ की संस्था है साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने आप तैयार की और उसके महाराज ने अमृत छकाया, उन्होंने को अमृत छकिया। चमकौर की गढ़ी च पंजां प्यारिਆਂ की हिस्टरी है। हजूर साहब सचखंड जान लगे भी गुरु साहब ने पंज प्यारिਆਂ ਨੂੰ गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया खड़ा करके मान तान दिता सी। सो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों उन्हों सत्कार लड़ींदा नहीं रखा गया, उन्होंने एक आम मुलाजमां की तरह वरताव किया गया, दुखदाई है, इदा नहीं होना चाहिए सी। बहुत चंगी गल सिख नूं अपने हिरदे की जो गल उठी उहदे ते स्टैंड करना चाहिए। सिख के हिरदे ते जबान ते इक्को ही गल होनी चाहिए, दोगलापन नहीं होना चाहिए। भाई राम सिंह हरेक सिख जिहड़ा इस बारे गंभीरता नाल सोच रहा ते विचार रहा। देखो साडी कोशिश होएगी कि इत्थे इन्हां नूं रिक्वेस्ट कीती है, चंगी पॉजिटिव रोल की असी आस रखते हैं, नहीं तो फिर बदलवा प्रबंध सोचांगे। वेखो सरबत खालसे के संबंध में सरदार सिमरनजीत सिंह मान हम ख्याल जथेबंदियां ने 10 तरीक का 10 नवंबर का समा नियत किया है तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਰੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ SGPC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੁਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। देखना होगा कि SGPC के इस फैसले ते सिख जथेबंदियां की रुख अख्तियार करदियां हन। ब्यूरो रिपोर्ट फास्टवे TV। डेरा मुखी ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ
ਤਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮ 'ਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਲਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਟੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਡੀਕਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਨੀ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰੇ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਈਏ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾਈਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸੋਗੇ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਗ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਨੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਫਾਸਟਵੇ ਟੀਵੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਦਾ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਖੜਾ ਇੱਥੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਖੜਾ ਭਜਾਇਆ ਹੁਣ। ਆ ਦੇਖੋ ਰਖੜਾ ਭਜਾਤਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਲੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਫਾਸਟਵੇ ਟੀਵੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੰਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ
ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਕਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਪਾਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀਰੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਚਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖ ਅੱਜ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੀ, ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ, 17 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਗਰੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਾਇਦਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਫਾਸਟ ਵੇ ਟੀਵੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਆਣੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। ਆਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਚੱਪਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਰਾ, ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹਰਾਮੀ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਧ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਧ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। 2017 ਚ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, 0 ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਗ, ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ।